اور انہوں نے 26 نومبر کو معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، انہوں نے مریدکے میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، پھر ایران کے معاملے میں جو ہیں اسلام آباد میں گولیاں چلائی، اسکردو میں گولیاں چلائی، پھر کشمیر میں کراچی میں سب جگہوں پر انہوں نے گولیاں چلائی. تو یہ جو ہے ان کو خون کی لت لگ گئی ہے، اور خون کا حساب جو ہے وہ پھر عدالتیں لیتی ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے مبرا سمجھتا ہے تو اس کا انصاف پھر عدالتیں کرتی ہیں. تو واحد حل پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واحد حل جو ہے وہ سڑکوں پر آنا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تیاری جاری ہے. تمام جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے، اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ اگر فرض کریں ایک چھت تلے بیٹھتے ہیں اور ایک موقف اپناتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اور میں نے تو بار بار کہا ہے کہ پھر ان کا کام ختم، پھر میرا کام ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے. جی آپ یہ دیکھیں، نورین خانم نیازی ہیں، ڈاکٹر عثمان ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں. نورین خانم نیازی صاحبہ یہ بتائیں کہ آج سہیل افریدی یہاں پہنچے ہیں اپنی تمام کابینہ کے ساتھ، تو کیا کہیں گی اور آج انہیں کیا کہیں گی وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ قید تنہائی میں ہیں اور 6 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کہوں گی کہ ہر ہفتے ہر منگل آئیں اور ان پہ تو اب پی ٹی آئی کو جو ذمہ داری تھی، دیکھیں ان کے لیے تھی یہ مطلب ہے مزاحمت. دیکھیں جب آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب آپ کے پارلیمنٹ 6 مہینے سے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں اگر عمران خان کے لیے، اور دیکھیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے کرتے رہیں گے، اسی طرح 1-2 سال اور گزر جائیں گے. پریشر ڈالیں، تاکہ پریشر تبھی پڑے گا جب سارے پارلیمنٹیرینز آئیں گے، کیونکہ باقی لوگوں کو تو یہ جیلوں میں بھی ڈالا ہوا ہے، مارتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، تو ان کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. اور باقی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ظلم کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں. تو میرا تو دل ہے کہ یہ ہر ہفتے آئے سب. یہ تو چلے وہ ہیں پارلیمنٹیرین سارے، آپ شاید آپ کا تو کام ہوئے گا، لیکن باقی سب باقی پارلیمنٹیرین آئے. یہ تو چلے ان کا صوبہ ہے نا، کام بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن باقی تو ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، میرا خیال ہے ان کے شاید کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ نہیں آتے. 7 ماہ سے ملاقات جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، اور خان صاحب قید تنہائی میں، آنکھ کا مسئلہ ہے، رات کے اندھیرے میں شفا لے کر جایا جاتا ہے، اور آپ بہنیں یہاں آتی ہیں، پھر شام کو یقیناً ملاقات نہیں ہوتی، چلی جاتی ہیں. تو اب کیا سمجھتی ہیں مزید کیا ہوگا؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بہت شور مچانا چاہیے، سینٹ میں بہت شور مچانا چاہیے، باہر نکل کے بھی، کیونکہ خاموشی اتنی ہے، لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کو سب نے بھلا دیا. تو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ پنز لے کے جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں تو کوئی ریئیکشن نہیں آتا. اور اگر کوئی وہاں پہ اب انہیں اتنا نارمل کر دیا کہ کوئی محسوس بھی نہیں کر رہا کہ وہ پنز جا رہے ہیں، تو تکلیف بھی ہے، افسوس بھی ہے بہت زیادہ. سہیل افریدی صاحب، بہنیں کہہ رہی ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرین آنے چاہیے، ہر ہفتے آنے چاہیے، تو آپ جو آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں انہیں یہ باور کروائیں گے کہ وہ ہر ہفتے یہاں پہنچیں، ہر منگل والے دن یہاں آئیں؟ دیکھیں، اگر فرض کریں اڈیالہ جیل سے پریشر بہت بنتا ہے تو تمام پارلیمنٹیرینز کو، صرف خیبر پختونخوا کے نہیں، تمام پاکستان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر بہنوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور جب بھی مجھے بلائیں گی، اس دفعہ مجھے بلایا، میں آیا. اس سے پہلے جو ہے منع کیا تھا علیم آپا نے کہ آپ نے مطلب نہیں آنا، تو اس دفعہ جب بلایا تو انشاءاللہ میں آ گیا. اور اگر فرض کریں پھر بلائیں گی تو پھر آئیں گے، اور یہ پریشر بننا چاہیے. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ بے شرم ہے. انہوں نے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے تمام اداروں کو مفلوج کر دیا ہے. ابھی اگر فرض کریں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم نے عدالتوں کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کریں عدالتی مفلوج ہو جائیں تو پھر ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس پھر ایک ہی راستہ بنتا ہے، اور اس راستے میں انہوں نے جو ہے، کیونکہ ان کی امریت والے ذہن ہیں، اور انہوں نے 26 نومبر کو معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، انہوں نے مریدکے میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، پھر ایران کے معاملے میں جو ہے اسلام آباد میں گولیاں چلائی، اسکردو میں گولیاں چلائی، پھر کشمیر میں، کراچی میں سب جگہوں پر انہوں نے گولیاں چلائی. تو یہ جو ہے ان کو خون کی لت لگ گئی ہے، اور خون کا حساب جو ہے وہ پھر عدالتیں لیتی ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے مبرا سمجھتا ہے تو اس کا انصاف پھر عدالتیں کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے عدالتوں کو بھی انہوں نے کنٹرول کر دیا ہے، وہ بھی جو ہیں اب ان کے ہاتھ میں ہیں. تو واحد حل پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واحد حل جو ہے وہ سڑکوں پر آنا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تیاری جاری ہے. تیاری جاری ہے اس کی. تو کب تک آپ کوئی اجلاس بلانے جا رہے ہیں؟ مراد سعید نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ تمام پارلیمنٹیرین کو، بہنوں کو، محمود اچکزئی لوگوں کو کل انٹرویو میں کہا کہ ایک چھت تلے بیٹھنا چاہیے.
बिल्कुल मुराद भाई की ये तजवीज़ काबिल गौर है और बहुत बेहतरीन है। तमाम जितनी भी हमारी लीडरशिप है और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की बहनें, ये अगर फ़र्ज़ करें एक छत तले बैठते हैं और एक मौक़िफ़ अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और मैंने तो बार बार कहा है कि फिर इनका काम ख़त्म, फिर मेरा काम है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने, लेकिन मौक़िफ़ ये एक ही होना चाहिए। जी देखिए, हमारे लिए छत तो यही, हमारे लिए तो उजाला ही है। इमरान खान जेल में हमारे लिए तो यही जगह है। देखिए, हमारे लिए चाहे मिलाए या ना मिलाए, हम अगर हो ही नहीं सकता कि वो अंदर हो और हम आए ना, अंदर है तो सही, मिले ना तो अंदर तो यही है ना। जैसे हम इसी तरह पीटीआई के लीडर यहाँ बैठे हैं, कहाँ जाना है इन्होंने। अब देखें, जो अभी हमें जो लॉयर्स ने अपडेट दी है कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आप से कोई उम्मीद ना रखें, वो वैसे ही हो गए जो 26-27वीं अमेंडमेंट के बाद वो ऐसे ही हैं जैसे सेशन कोर्ट हो गया। तो इसके बाद 6 महीने हो गए हैं कैद तन्हाई में। देखिए, आंख एक जाए और 6 महीने कैद तन्हाई। आपको पता है, जब 4 हफ्ते थी तो कहते कि आप सोच नहीं सकते, इतने वो डिस्टर्ब थे कि कैद तन्हाई बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के 4 दिन से ज़्यादा अगर कैद तन्हाई में क्राइम कंसिडर होता है। जो हमें जो तकलीफ है, जो खामोशी है, देखिए मुझे नहीं समझ आती। मैं अब सोचती हूँ कि पता नहीं पार्लियामेंट में जो भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मगर इतना बड़ी जमात हो और प्रेशर इतना ना पड़े कि 6 महीने तक इमरान खान की कैद तन्हाई हो और कुछ हुआ ना हो, उनको हर दफ़ा पिम्स ले जाएं और कुछ अब देखिए, मज़ामत के अलावा कुछ नहीं होगा। ये जो कहते हैं ना, मैं इसलिए रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते में कई बातें सुनने में आई। देखिए, जो 4 नवंबर को और 2 दिसंबर को दोनों दफ़ा इन्होंने मुझे कहा, कहते हैं जो पीटीआई के मुज़ाकरात की अथॉरिटी नहीं इमरान खान ने पीटीआई को दी, ना नाजायज़ हुकूमत के साथ जिसमें मोहसिन नकवी वगैरह आ जाते हैं, और ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये अथॉरिटी उन्होंने दी है महमूद खान अचकज़ई को और अल्लामा नासिर को। उन्होंने वजूहात बताई थी। तो अब पीटीआई को जो जिम्मेदारी थी, देखिए उनके लिए थी ये, मतलब है मुज़ामत। देखिए, जब आपका सब कुछ खत्म हो गया है, जब आपके पार्लियामेंट 6 महीने से पार्लियामेंट में कह रहे हैं अगर इमरान खान के लिए, और देखिए उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना है? ऐसे करते रहेंगे, इसी तरह 1-2 साल और गुजर जाएंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जो बहुत परेशानी है हमें। अच्छा, फिर उसके बाद उन्हें कहा, इमरान ने एक और बात कही थी। इन्होंने 4 नवंबर को मुझे कहा, 4 नवंबर को मुझे कहा कि अब कौम को कहो कि ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर दे, आज़ादी या मौत। देखिए 3 साल पहले एक हालात फ़र्क थे। अगर 3 साल पहले हमारे से पूछते कि क्या है, तो हमें यकीन आता कि ये होना है। हमें ज़हन में हम सोच ही नहीं सकते थे कि कुछ होना है। 3 साल पहले हमारे इमरान खान ने हम सबको कहा कि आपके ऊपर तंग करने लगे हैं। मुझे पता है कि मेरी बहनों को तंग करेंगे केसेस, तो आप मुल्क छोड़ के चले जाओ। हमें कहा था चले जाओ, उन्हें पता था तंग कर रहे हैं। हमने रिफ्यूज़ किया। हमने कहा आप हम अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना। अब 3 साल के बाद एक सिचुएशन फ़र्क है। जब 4 नवंबर को बड़ी क्लियरली कहा और मैं पैगाम लेके आई, तो मुझे समझाया उन्होंने क्या, अब एक ही जहन में कहते मैं तैयार हूँ, आज़ादी या मौत। यानी कि अब ये दरमियान में कोई चीज़ नहीं, देख लिया ना, सब कुछ देख लिया। तो उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि आज़ादी और मौत सिर्फ आवाम और हुआ। देखिए, मौत किसके लिए? सिर्फ आवाम के लिए। 26 नवंबर को कितने बच्चे लोग शहीद हुए। हर दफ़ा मारते हैं, हम आते हैं यहाँ, लोगों में कितने बुरी तरह डंडे मारते हैं ये लोगों को, किस तरह बच्चों को जेलों में डाला हुआ है। किसके लिए आज़ादी मौत का स्लोगन? किसके लिए? ये लीडर्स के लिए है। देखिए, छुपने का वक्त एक तब था। मैं दोबारा कहती हूँ, ये सारे लीडर लीड करता है, लीडर छुपते नहीं है। देखो, 3 साल पहले सिचुएशन फर्क थी, अब सिचुएशन फर्क। जब इमरान खान ने आज़ादी या मौत का क्या मतलब है? आज़ादी या मौत, डरना किस चीज़ से है? तो मुझे ये समझ नहीं आती, सारे छुपे हुए हैं और वहां से फिर तकलीफ हमें होती है। हम भी छुप सकते थे, हम भी बाहर जा सकते थे, मगर ये देखिए लोगों को लीड करें। छुपे हुए तो चलो जो है, मैं सोचती हूँ जो असेंबली में है, जो सेनेट में है, जो इस्लामाबाद में है, जो बाकी शहरों में, देखिए ये लोग तो बहुत आते हैं, बहुत बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। पार्लियामेंटेरियंस को रेगुलरली हर मंगल को आके यहाँ पे अपना कम से कम एहतजाज भी करवाना चाहिए, और जुमेरात को भी आना चाहिए, क्योंकि जुमेरात को भी उनकी मीटिंग का होता है, वकीलों की भी और उनका भी। और वकीलों को भी देखिए कितने वकील हैं। अब ये देखें, नईम साहब बैठे हैं, अकेले हैं, या आप 2 ही हैं।
वकील तो इतने सारे हैं, लेकिन वकीलों को आना चाहिए देखिए ना। हाँ, अब ये जब बार इलेक्शन हुआ देखे कितने वकील थे और कितने जोशो खरोश था। वही जोशो खरोश यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता जिसके स्लोगन पे हो सकता है, देखो वो तो इलेक्शन होता है, कुर्सियों के स्लोगन पे हो सकता है, देखिए आना चाहिए, ओहदों के स्लोगन पे हो सकता है। बाहर के लोगों को टिकट भी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो छुपे हुए हैं यहाँ, तो फिर वो नहीं, देखिए छुपे नहीं, देखिए मैं बात इमरान में से कहती खान साहब का, देखिए खान साहब ने पैगाम दिया है आजादी या मौत, कहते मैं तैयार हूँ। वो अपने आप को एक मतलब है एक बड़ी मुश्किल कैद काट रहे हैं और एक असूल पे खड़े हैं। अब मसला है कि आप जब लोग क्या करें, आम लोग तो मार खा रहे हैं, आपने देखा है आपकी आंखों के सामने बच्चे शहीद हुए हैं, तो अब किस दिन का इंतजार हो रहा है, तो आप प्रेशर कैसे करेंगे? तो इमरान खान बीमार हैं, उन्होंने खुद, उनकी आंख में तकलीफ है और वो कह देते तन्हाई में। इसके लिए देखें सबको अभी तो इसी पे करना चाहिए, बाकी तो चले जो भी सियासत है, ताकि ये एक उनकी मुलाकातें बहाल हों। और मुझे तकलीफ होती जब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी पीटीआई ने मुलाकातें बंद कराई हैं, तो मुझे और डबल तकलीफ होती है सोच के कि वो कहते हैं जी आपको नहीं पता, आपकी तो पीटीआई वाले खुद कहते हैं कि मुलाकातें बंद करें, तो मुझे उस चीज़ की तकलीफ होती है। इनको सोचना चाहिए, इमरान खान की बहुत सख्त कैद हो गई है। एक देखिए कैद है, बड़े लोग कैद काटते हैं, ये इमरान खान के साथ जो कैद है, ये कैद कभी नहीं पहले हुई। तो इनके लिए उनको सबको पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सबको बाकायदगी से हर मंगल आना चाहिए और यहाँ बैठना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं अभी देख रही थी, काफी डिस्कशन हो रही स्टैंडिंग कमेटीज की आ रही है। देखिए बड़ी क्लियरली हम पैगाम लेके आते हैं, हमें तो हिफ्स है वो नहीं स्टैंडिंग कमेटी। मैं फर्स्ट हैंड बताना चाहती हूँ कि इमरान खान ने बड़ी क्लियरली स्टैंडिंग कमेटीज कहा था, उन्हें कहा था सारे जो रिजिग्नेशन, और प्लस गौहर साहब को कहा था कि अगर वो कहते जी गाड़ियां निकले गाड़ियां वापस करो चाबी समेत, ये गौहर साहब को कहा था, बड़ी क्लियर है। तो मैं समझ नहीं आती, नहीं मैं समझ नहीं आती डिस्कशन दोबारा, जब इमरान खान ने एक हुक्म दे दिया है तो ये बार बार डिस्कशन क्यों आती है इस चीज की?